आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. निपाणी तालुक्यातील चांद शिरदवाड नदीकाठ परिसरात गेल्या 6 महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या विद्युत मोटारी, केबल व केबिन चोरीच्या घटना सुरूच आहेत. काल मध्यरात्री पुन्हा मोटार चोरीचा प्रयत्न झाला. शेतकऱ्यांनी चोरट्यांचा पाठलाग केला असता ते पसार झाले. मात्र घटनास्थळी MH09G1520 क्रमांकाची विद्युत दुचाकी व काही ओळखपत्रे आढळून आली. संबंधित दुचाकी कोल्हापूर जिल्ह्यातील रुई येथील मोहसिन नजमुद्दीन मोमीन यांच्या नावावर असून वाहन चोरीला गेल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा उलगडा पोलीस तपासानंतरच होणार आहे. या घटनेची माहिती देऊन सदलगा पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी न पोहोचल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. वारंवार तक्रारी करूनही चोरीच्या घटनांवर आळा बसत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. गाव कामगार पाटील अण्णा पाटील, शेतकरी नेते कुमार पाटील व शेतकरी संघटनेचे निपाणी तालुका उपाध्यक्ष सुनील पाटील यांनी पोलिसांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत चोरीच्या घटना न थांबल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला. यावेळी सुरेश खोत, सुनील पाटील, अण्णा पाटील, शीतल पाटील, कुमार पाटील, किरण पडलीहाळे, मल्लिकार्जुन मर्जके, नारायण हिरवे, शब्बीर मुजावर, सुरेश चौगले, काका खरपे, शिवाजी रुपाळे, महावीर सलगरे, अप्पासो इंगळे, अजित तोडकर, सचिन पडलीहाळे, राकेश पाटील, राठोड हेगडे, बाबासाहेब हिरवे, विरूपाक्ष स्वामी, निखिल पाटील, सचिन पाटील, आशिष पाटील, इक्बाल मुजावर, कीर्तिकुमार चौगले, संदीप खोत, पद्मराज पाटील, किरण माळी, विजय खाडगे, किरण कांबळे, ऋतुराज हेगडे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. SB न्यूजसाठी बोरगावहून मुख्य संपादक शिवाजी भोरे. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇತಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟರ್ಗಳು, ಬಾವಿ ಮೋಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೋಟರ್ಗಳ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಟರ್ಗಳು ಹೋಗಿನ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೂಡಿ ಒಂದು ತಕರಾರು ಅಂತ 6 ತಿಂಗಳ ಗಂಟಲೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಇದಾಗೋಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೊಹರಂದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೊಳೆ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರ? ಓಡಿ ಹೋದ್ರು. ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ನ ಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಆತನ ತಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಊರಾಗ ರೈತರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾರು. ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಕೂಡಿ ಇದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೈತರ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಬಾರ್ದು. ಮೋಟರ್ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಗೊಬ್ಬರ ರೇಟ್ ವಾಡಿಸ್ಕೈತಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ರೇಟ್ ವಾಡಿಸ್ಕೈತಿ, ಅದ್ರ ಸೈಕರಿ ಬೆಲೆ ವಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿನ ರೇಟ್ ವಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೋಟ್ರ್ ಎಲ್ಲೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾವ್ರ? 40,000 60,000 ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಐತಿ. ಒಂದ್ ತಿಂಗಳದಾಗ 2 ಸಲ ಮೋಟ್ರ್ ಓದಾರ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೇದು 2 ಸಲ ಮೋಟ್ರ್ ತಂದು ಕುಣ್ತಾವ. ಆ ಕೇಬಲ್ 2 ಸಲ ಓದಾರ. ಎಲ್ಲೇದು 2 ಸಲ ಕೇಬಲ್. ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದವರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಜಲ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸರ ನಿಮ್ದು ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಮ್ದು? ಸದಲ್ಗಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 6 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ದವ್ರದ್ದು ಆಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ನಿಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕುಣಿಸ್ರಿ, ನೀವು CCTV ಕುಣಿಸ್ರಿ ಮತ್ತು ನೀವು CCTV ಅಳವಡಿಸ್ರಿ. ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಹಿಡಿತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹುಡುಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಆ CCTV ಕುಣಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ CCTVಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ CCTV ಮತ್ತೆ ಕುಣಿಸೋದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಊರಾಗಿನ ರೈತರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿರಂತಾನ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬೈಕ್, ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಿಂದ ಬೇಕಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾದಾ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಿದಿಲ್ಲ? FRI ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು? FRI ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ಸುನೀಲ್ ಪಾಟೀಲ ತಾಲೂಕಾ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇವಂದ ಮೋಟ್ರ್ 2 ಸಲ ಕಳ್ತನ ಇತ್ತು. ಇವು ಹೋಗಿ FRI ಕೊಡ್ಕ ಹೋಗೋಣ, ಇವ್ರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ರಿ, ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಬಂದು ಪಂಚನಾಮ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದಾರ. ಆದ್ರೆ FRI ಅವು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಗಾವಡಿ ಇದೆ, ಢೋಣೆವಾಡಿ ಇದೆ, ಬೋರ್ಗಾವ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಊರಿಂದ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಊರಾಗಿದ, ನಮ್ಮ ಊರು ರೈತರದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾರ. ಆದ್ರೆ FRI ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಆದಂತ ಘಟನೆ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ನಿಮ್ದು? ಈ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಶಿರದವಾಡ ರೈತರ, ಢೋಣೆವಾಡಿ, ಬೋರ್ಗಾವಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ರಸ್ತಾ ರೋಕೋ ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚಾರ ಐತಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಮುಖರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂಥರ
ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರು 2 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರಿ. 2 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದವು. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಹೋಗಿ ಬಂದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಳ್ತನ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಈಗ ಮೋಟ್ರದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೊಡೋದತ್ತಂದ ಅವ್ರು ಗುಡಿಯಾಗ ಕಮಿಟಿದವ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಡುಗದ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದಂತೇಳಿ. ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಿದು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಂತರ ನೀವು ರಸ್ತಾ ರೋಕೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಏನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಒಂದು 2 ದಿನದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನ ತರಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು रस्ता रोको ಮಾಡೋದಿದೆ. काल रात्री मोहरमच्या निमित्ताने पाणी आणायसाठी गेलेल्या मुलांना केबल चोर सापडले होते. त्यांची मोटरसायकल आणि चोरलेल्या केबली सापडलेल्या आहेत. 6 महिने झालं केबल चोरी, मोटर चोरी असे प्रकार घडत आहेत. प्रत्येक वेळी ज्या त्या शेतकऱ्याने आपापल्या झालेल्या केबल चोरीची कंप्लेंट ही पोलीस स्टेशनला दिलेली आहे. 6 महिन्यात कुठेही काय कारवाई झालेली नाही. पोलीस स्टेशनकडून आम्हाला सहकार मिळालेलं नाही. तसेच जर शेतकरी हा रात्रभर कुठं त्याची म्हणजे काय तिथं जाऊन झोपू शकत नाही किंवा रखवाली करू शकत नाही. ते रात्रीच्या वेळी येऊन चोरी करून घेऊन जातात आणि त्याची कंप्लेंट दिली तरी त्याच्यावर काहीही पुढं कारवाई केली जात नाही, काय होत नाही. असे होत आज काल रात्री त्यांची मोटरसायकल आणि केबल सापडलेलं आहे. त्यांचा आधार कार्ड सापडलेला आहे. त्यांचे मोटरसायकलचे आरसी बुक नंबर सगळं सापडलेलं आहे. त्याच्यावर पोलीस स्टेशननं रीतसर कारवाई करून त्यांना पकडून आमच्या ज्या काय चोऱ्या होत आहेत त्या थांबवल्या जाव्यात एवढ्याच आमच्याकडून त्यांना शेतकऱ्याकडून आणि मुद्देमाल जो गेला आहे आजपर्यंत तो मिळावा, शेतकऱ्यांना तो मिळवून द्यावा पोलीस स्टेशनने आणि सरकारने, एवढं आमचं त्यांच्याकडे मागणं आहे. आणि ते पूर्ण झाल्यास आम्ही त्या पद्धतीनं तहसीलदार SP साहेबांना एक निवेदन देऊन एक त्यांना हे सांगून आम्ही पुढची कारवाई करायचा विचार करत आहे. सुनील पाटील मी शिरदोळ गावचे शेतकरी सुनील पाटील म्हणून गेले 6 महिने झाले आमच्या गावात मोटर चोरी, केबल चोरी होत आहे. माग एक 8 दिवसापाठीमागं आमचे 5 जणांचे मोटर गेले. त्याच्यानंतर काल रात्री मोहरमच्या दिवशी केबली चोरीला गेले. केबली चोरी करत असताना चोरांना तिथली लोक पोरं वगैरे म्हणजे पाठलाग करून पकडायचा प्रयत्न केले. पण त्यांना फक्त ते चोर काय हाताला लागले नाहीत, पण त्यांची एक गाडी आणि त्यांनी चोरलेले केबल एवढं गावलं आहे. आणि हे पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही पोलीस प्रशासन शेतकऱ्यांचं म्हणणं व्यवस्थित ऐकून घेत नसल्या कारणाने आम्ही इथे चांदशिरदवाडी येथे ग्रामपंचायतमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांच्या माध्यमातून पोलिसांना आम्हाला न्याय योग्य पद्धतीने न्याय त्यांच्याकडून मिळावे एवढं विनंती करतो. आणि हा गाडीचा नंबर आहे. हा एवढं नव्हे ते त्यांचा आधार कार्ड आणि इतर गोष्टी पण सापडल्या आहेत. त्याच्या आधारे पोलिसांनी त्या चोरांना पकडून आम्हाला न्याय द्यावे एवढी विनंती अज्ञात चोरट्यांकडून करणार आहे. ज्यावेळी रात्री ही घटना झाली त्यावेळी पोलीस स्टेशनला म्हणजे कॉल करून हे म्हणजे सूचना दिलेल्या आहे. पण पोलिसांनी सकाळी येतो, नंतर येतो, सकाळी फोन केल्यानंतर दुपारी येतो. त्यानंतर आमचं राज्याध्यक्ष राजू पवार यांना फोन केल्यानंतर त्यांचा वर्ण दबाव आल्यानंतर आता रागारागाने इथं पोलीस येऊन आम्हालाच उलट तंबी देऊन गेले आहेत. हे पण त्याच्यात नोंद करा. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा.